So hello students, welcome to my class. So in the last live class we have discussed about the points from the circulatory system, from the body fluid circulation. Already we have discussed about the functioning of heart, working of heart, cardiac cycle, heartbeat, heart sound, okay, cardiac output. So this type of things we have discussed. So today we are taking some other points from the topic. So circulatory system or pray বা body fluid or circulation tar pray ami kisuman point etia aji discuss korim. So that points whatever we are taking, so these are always important for us because always the question asking from that area. So question bilak thakei tare gotike ami tenuka dhৰণৰ বিশেষকৈ দেখা যায় যে ইজি পইণ্ট বিলাকত যিবিলাক অলপ ইজি যেন লাগে আমাৰ পঢ়ি ভাল লাগে বা আমি মনত ৰাখি ভাল লাগে সেই পইণ্ট বিলাকৰ পৰা আমাৰ মিষ্টেক হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হৈ যায় বিকজ উই আৰ টেকিং ইট ইজি আমি হৈ যাব ভাবি লওঁ যে হৈ যাব এইটো মই পাৰিম এইটো তেনেকৈ হৈ যায় কিন্তু তাতেই এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আহে যিবিলাক ট্ৰিকি কুৱেশ্যন বুলি আমি কওঁ সেই ট্ৰিকি কুৱেশ্যনবিলাক ফেচ কৰোঁতে আমাৰ কেতিয়াবা পাজল হৈ যাওঁ ঠিক খেলি মেলি হয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্ট কিছুমান চ' আজি আমি সেই ধৰণৰ পাৰ্ট কিছুমান ল'ম চ' উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য very common part, that is blood group. We'll discuss about the RH factor and we'll discuss about the clotting process, blood clotting process, coagulation of blood. So tinta point ami aji live class ot ami discuss korim. So though it is simple, but from that area always questions are coming. So we'll see some that kind of point. So okay. So ami prothom jam ami that is blood grouping. The blood grouping that is done on the basis of different criteria in our human being. The blood grouping to ami humanot beleg criteria, beleg condition loi pela ami blood grouping to koro. Etia blood grouping on mean kotha to ase the presence of antigen. Antigen or upor base kori pela actually ami blood grouping bilak কৰা হয় আমাৰ হিউম্যান ব্লাডত এন্টিজেনিক সাবস্টেন্স যে এন্টিজেন মিন্স দ্যাট আর সাম গ্লাইকোপ্রোটিন সাবস্টেন্স প্রেজেন্ট অন দ্য প্লাজমা মেমব্রেন অফ আৰবিসি না আৰবিসি সেলবিলাকৰ লোহিত ৰক্ত কণিকাবিলাকৰ প্লাজমা মেমব্ৰেনত কিছুমান গ্লাইকোপ্রোটিন সাবস্টেন্স আছে যিবিলাকক আমি এন্টিজেন বুলি কওঁ আমাৰ আৰবিসি সেলত বহুত ধৰণৰ এন্টিজেন আছে নিয়াৰ এবাউট 30 টাইপস অফ এন্টিজেনস are present in our that RBC cell on the plasma membrane of RBC. So tar bitote kisuman antigen of consider kori antigen or oporot base kori pelai human blood grouping kora hoise. So ami janu je amar blood grouping boli kole karbar blood group A group, karbar B group, karbar AB group, karbar O group. Ei grouping to actually kone korisile keneke korisile kihor opor base kori hoisile. So blood grouping to mainly based on that antigen. আর আমার যেটো ব্লাড গ্রুপিং আমি খুব কমনলি কৰি থাকো যেটোক আমি এবিও ব্লাড গ্রুপিং বুলি কওঁ এবিও ব্লাড গ্রুপিং that one based on two antigen, one is called antigen A, another is called antigen B. So that antigens are produced by a gene যেটোক আমি I gene বুলি কওঁ so I gene তাৰ ফর্ম আছে এলিলিক ফর্ম আছে IA for A antigen production, IB for B antigen production, and there is a recessive allele small I by I naught, so that is for no antigen production. So hey antigen kuntu production hoy ba kuntu ase tar upor base kori amar human blood grouping bilak kora hoisile. So blood grouping jeto ami ataitকৈ common blood grouping bili kওঁ ABO blood grouping and RH blood grouping. ABO grouping to ami usually use kori থাকো RH to likhu kintu bahut manhe RH kotha to najana iman গতিকে আৰএছৰ ব্লাড গ্ৰুপিংও আৰএছ2 এটা এন্টিজেন হেতু এটা ব্লাড গ্ৰুপিং প্ৰসেস আছে এমএন ব্লাড গ্ৰুপিং আছে হিউমেনত দেয়াৰ হেভিং ডিফাৰেন্ট এন্টিজেন এমএন সো হেবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰিও ব্লাড গ্ৰুপিং কৰা হয় সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ এন্টিজেনিক সাবস্টেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ব্লাড গ্ৰুপিং কৰা হয় এই যেটো আমি কমনলি ইউজ কৰি থকা ব্লাড গ্ৰুপিং হেতু হল এবিও ব্লাড গ্ৰুপিং আৰু লগতে আমি আজিকালি আৰএছ ফেক্টৰটো কথাও মেনশন কৰোঁ এই ব্লাড গ্ৰুপিংটো কৰিছিলে প্ৰথমতে কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰ The Carl Landsteiner, he was the person, Carl Landsteiner,
He was the person for ABO blood grouping in 1900. 1900 কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰে ABO ব্লাড গ্ৰুপিংটো কৰিছিলে। তেওঁ হিউমেন ব্লাড গ্ৰুপ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে, A গ্ৰুপ, B গ্ৰুপ এণ্ড 0 গ্ৰুপ, যেটোক আমি O গ্ৰুপ বুলি কওঁ। That was actually 0 group mentioned by him. A group মানে that person having A antigen in their RBC. RBC cellular plasma membrane A antigen বুলি এটা particular antigen থকা, সেইটোক আমি A group বুলি কওঁ। B group means that B antigen having blood group, B antigen having blood. And O group or 0 group, that person having no A or B antigen. A আৰু B antigen এটাও নাথাকিলে তাক আমি 0 গ্ৰুপ বা O গ্ৰুপ বুলি কওঁ। চ' লেনষ্টেইনাৰে এই তিনিটা ব্লাড গ্ৰুপ হিউমেনত আনিছিলে। তাৰপিছত in 1902 it was 𝗕𝗲𝗰𝐀𝐴 and Scordemy, two other scientists they were given the AB blood group to the human. So AB blood group যিটো এইটো 𝗕𝗲𝗃 and Scordemy, এই দুজন মানুহে AB ব্লাড গ্ৰুপটো আনিছিল in 1902. 𝗕𝗲𝗃𝐀𝐴 and Scordemy, they were used the term AB group. They were given the AB group in human. So বাকি A group, B group আৰু O group লেনষ্টেইনাৰে কৈছিল আৰু AB গ্ৰুপটো এওঁলোক দুজনে কৈছিল। চ' এই যিটো আমি ব্লাড গ্ৰুপ ABO ব্লাড গ্ৰুপিং সেই A আৰু B এণ্টিজেনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কোৱা হয়। এতিয়া ABO ব্লাড গ্ৰুপিং, এইট গ্ৰুপিং বেছড অন দ্য প্ৰেজেন্স অৰ এবচেন্স অফ টু ছাৰ্ফেচ এণ্টিজেন that chemicals who can induce immune response on the RBC, namely A and B. So ABO blood group A আৰু B এণ্টিজেনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কৰা হয়। এটা এণ্টিজেন থাকিলে আমাৰ RBC চেলত এণ্টিজেন থাকে, কিন্তু প্লাজমাত ব্লাডৰ প্লাজমাত এণ্টিবডি থাকে। Another substance, another glycoprotein substance that are present on the plasma, present in the plasma, which are called antibodies. এতিয়া এজন মানুহৰ যদি A এণ্টিজেন থাকে, A এণ্টিজেনৰ এগেইনষ্টত A এণ্টিবডি তাত নাথাকে। একেধৰণৰ এণ্টিজেন এণ্টিবডি থাকিলে তেহেঁতৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ ব্লাডৰ কোগুলেশ্যন হৈ যাব, ব্লাডৰ ক্লাম্পিং হৈ যাব। গতিকে যিজন মানুহৰ A এণ্টিজেন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ব্লাডত A এণ্টিবডি থাকিব নোৱাৰে। That blood may have B antibody. ঠিক সেইদৰে B এণ্টিজেন থকা মানুহজনৰ ব্লাডত B এণ্টিবডি থাকিব নোৱাৰে। There will be another antibody that is A antibody. So তেনেকৈ যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এণ্টিজেন আছে, তাৰ এগেইনষ্টৰ যিটো এণ্টিবডি নিৰ্দিষ্ট একেধৰণৰ এণ্টিবডি ব্লাডত নাথাকে। চ' ব্লাডত এই দুটা বস্তু এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডি, এণ্টিজেন এণ্টিবডি যদি একে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেহেঁতৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই ব্লাডৰ কোগুলেশ্যন হৈ যাব। গতিকে এজন মানুহৰ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিজেন থাকিলে এই ধৰণৰ এণ্টিবডি তাত পোৱা নাযায়। এণ্টিজেনবিলাক আমাৰ RBC চেলৰ প্লাজমা মেমব্ৰেনত থাকে, এণ্ড এণ্টিবডিজ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য প্লাজমা, দ্য লিকুইড পাৰ্ট অফ দ্য ব্লাড। লিকুইডত প্লাজমা পাৰ্টত আমাৰ এণ্টিবডিজবিলাক থাকে। এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ ব্লাড গ্ৰুপ কৰা হৈছে যে ডেট পাৰ্চন হু হেভ A এণ্টিজেন, দেয়াৰ ব্লাড গ্ৰুপ ইজ A, who have B antigen, blood group is B, who have both the antigen, that is called AB group, and who have no antigen at all, so they are called O group or 0 group. এই চাৰি ধৰণৰ ব্লাড গ্ৰুপ আমাৰ হিউমেনত আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ, দ্য ব্লাড গ্ৰুপিং এণ্টিজেন এণ্টিবডি আৰ স্পেচিয়েল টাইপ অফ গ্লাইক'প্ৰটিন। মই কৈছোঁ অলৰেডি যে এণ্টিজেন এণ্টিবডিবিলাক হৈছে চাম স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ গ্লাইক'প্ৰটিন। একচুৱেলি এটা চুগাৰৰ কাৰণে এই বস্তু ডেভেলপ হয়, যিটো জিনে সেই আই জিনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ চুগাৰ তৈয়াৰ কৰে, যিটোৱে A এণ্টিজেন প্ৰডাকশ্যন কৰে। IB এলিলটোৱে বেলেগ এটা চুগাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে, যাৰ কাৰণে B এণ্টিবডি ডেভেলপ হয়। এইটো চুগাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে সেইটো হয়। দ্য ব্লাড গ্ৰুপছ আৰ 4 টাইপছ ইন আৱাৰ হিউমেন। চ' A, B and that O group, 4 types of blood group. আৰু ইয়াত লিখা হৈছে যে ABO discovered by Landsteiner, and AB group that are discovered by or that are mentioned by 𝗕𝗲𝗃𝐀𝐴 and Scordemy. Already I have given the name. So they were given the blood group. এতিয়া blood grouping or আমি যদি চাওঁ, there is a table from where we can understand the
the blood group of human. Here in this table, we are not mentioning about that genetic combination. Genotypic combination আমি ইয়াত মেনশন কৰা নাই যেটো আমাৰ জেনেটিক্সত লাগে যে জিনোটাইপ কোন কি ধৰণৰ জিনোটাইপ থাকিলে এ গ্ৰুপ হ'ব বা বি গ্ৰুপৰ কি জিনোটাইপ হ'ব সেই জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনটো আমি এই টেবুলত অনা নাই ইন জেনেটিক্স একচুৱেলি উই হেভ ডিছকাছ দ্যাট পইণ্ট চ' ব্লাড গ্ৰুপ এ থাকিলে এণ্টিজেন আহিল এ আৰু এণ্টিবডি হ'ব বি এণ্টিবডি চ' একেধৰণৰ এণ্টিজেন এণ্টিবডি থাকিব নোৱাৰে ইয়াত এ এণ্টিবডি থাকিব নোৱাৰিব চ' এ এণ্টিবডি থাকিলে এ এণ্টিজেন আৰু এ এণ্টিবডিৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ ব্লাডটোৰ কোগুলেশ্যন হৈ যাব তো বি এণ্টিজেন থকা মানুহৰ এণ্টিবডি এ আছে চ' একেধৰণৰ এণ্টিবডি নাথাকে এতিয়া এজন মানুহৰ যেতিয়া এণ্টিজেন এ আৰু বি দুইটা থাকে both the antigen present so they are AB group that antibodies are nil ইয়াত যদি যিকোনো এটা এণ্টিবডি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই ব্লাড ক্লাম্পিং হ'ব যদি এই মানুহজনৰ যদি এণ্টিবডি এ থাকে তেতিয়াহ'লে এ এণ্টিবডি আৰু এ এণ্টিজেনৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব ইয়াত যদি এণ্টিবডি বি থাকে বি এণ্টিবডি আৰু বি এণ্টিজেনৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব গতিকে ব্লাডটো ক্লাম্পিং হৈ যাব গতিকে সেইজন মানুহৰ য'ত এ আৰু বি এণ্টিজেন দুইটা আছে চ' তেওঁৰ এণ্টিবডি এটাও নাথাকে চ' এণ্টিবডি নীল এতিয়া ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট আমি লৈছোঁ ইয়াত that donors group মানে এই ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহে কাক দিব পাৰিব কাৰ পৰা ল'ব পাৰিব হা কাৰ পৰা ল'ব পাৰিব সি কাক দিব পাৰিব ইয়াত আমাৰ ল'ব পৰাটো দেখাইছে ইয়াত ল'ব পৰাটো দেখাইছে যে এই ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহে কাৰ পৰা ব্লাড ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ হিউমেনত আমি ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰোঁ যে এজনে আনজনক আমি ব্লাড দিওঁ তো ব্লাড দিয়াৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে মই ক'ম এতিয়া সেই প্ৰিন্সিপলটো কি যেটো ও গ্ৰুপ আমি জিৰ' গ্ৰুপ বুলি কৈছোঁ তেওঁৰ এটাও এণ্টিজেন নাই এটাও এণ্টিজেন নাই চ' ডেট পাৰ্চন হেভিং বোথ দ্য এণ্টিবডি এণ্টিজেন এটাও নথকাৰ কাৰণে এণ্টিবডি দুইটা তাত থাকিব পাৰিছে চ' এতিয়া যেতিয়া ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰোঁতে কোনে কাক ব্লাড দিব পাৰিব আমি জানো যে হে যাকে তাকে ব্লাড দিব নোৱাৰে যে যেতিয়াবা আমাৰ ব্লাড বিচাৰে আমি কওঁ যে এ পজিটিভ গ্ৰুপৰ মানুহৰ ব্লাড লাগে বি পজিটিভৰ মানুহ লাগে এ বি পজিটিভৰ মানুহ লাগে বা এ নিগেটিভৰ মানুহ লাগে এনেকৈ আমি কওঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহৰ দৰকাৰ হৈছে কি ব্লাড ডনেট কৰিব লাগে কিয় কোৱা হয় এইটো কিয় কোৱা হয় যে ব্লাড ডনেশ্যনৰ এটা চিম্পল প্ৰিন্সিপল ব্লাড ডনেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপলটো কি that antigen of the donor and antibody of the recipient should not be same ব্লাড ডনেশ্যনৰ ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজনৰ সেইটো প্ৰিন্সিপলটো এনেকুৱা যে ডনৰৰ এণ্টিজেন যিয়ে ব্লাড দিব ডনৰৰ এণ্টিজেন আৰু ৰেচিপিয়েণ্টৰ যিয়ে ব্লাড ল'ব ৰেচিপিয়েণ্টৰ এণ্টিবডি একে হ'ব নোৱাৰিব দ্যাট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ব্লাড ডনেশ্যন এণ্টিজেন অফ দ্য ডনৰ এণ্ড এণ্টিবডি অফ দ্য ৰেচিপিয়েণ্ট শুড নট বি ছেম কিন্তু ওল্টাই যদি কওঁ আমি এণ্টিজেন অফ দ্য ৰেচিপিয়েণ্ট এণ্ড এণ্টিবডি অফ দ্য ডনৰ সেইটো নহয় কিন্তু ডনৰৰ এণ্টিজেন আৰু ৰেচিপিয়েণ্টৰ এণ্টিবডি যিয়ে দিব ব্লাড তেওঁৰ এণ্টিজেন আৰু ৰেচিপিয়েণ্টৰ এণ্টিবডি একে হ'ব নোৱাৰিব চ' তেতিয়া ব্লাড ডনেশ্যন কৰিব পৰা যাব এতিয়া আমি এই পাৰ্চনজনক যদি ব্লাড দৰকাৰ হৈছে এই মানুহজনক যদি ব্লাড দৰকাৰ হৈছে তেওঁক কোনে ব্লাড দিব পাৰিব এই মানুহজনক এই পাৰ্চনে দিব পাৰিব এই পাৰ্চনজনে দিব পাৰিব একে গ্ৰুপৰ মানুহ প্ৰব্লেম নাই দিব পাৰিব আৰু এই পাৰ্চনজনক ওয়েও দিব পাৰিব কেলে that O person having no antigen ডনৰ হিচাপে তেওঁৰ এণ্টিজেন নাই এ বা বি এণ্টিজেন নাই গতিকে তেওঁ এ পাৰ্চনক দিব পাৰিব এ পাৰ্চনত এণ্টিবডি বি আছে চ' অ' পাৰ্চনৰ কোনটো এণ্টিজেন এটাও নাই গতিকে সি বি এণ্টিবডি থাকিলেও তাৰ কোনো ৰিয়েকশ্যন নহয় চ' অ'য়ে সেই মানুহজনক ব্লাড দিব পাৰিব অ'কে চ' এ পাৰ্চন কেন ৰিচিভ দ্য ব্লাড ফ্ৰম দেয়াৰ চেম গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ অৰ কেন ৰিচিভ ফ্ৰম দ্য অ' গ্ৰুপ অলছ' চ' এই ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহজনে নিজৰ গ্ৰুপৰ পৰা আৰু অ' গ্ৰুপৰ পৰা ব্লাড ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বি পাৰ্চন কেন ৰিচিভ দ্য ব্লাড ফ্ৰম দ্য বি গ্ৰুপ এজ ৱেল এজ অ' গ্ৰুপ বি পাৰ্চনজনে তেনেকৈ নিজৰ গ্ৰুপৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু অ'ৰ পৰাও ল'ব পাৰিব কাৰণ অ'ৰ বিং এ ডনৰ হেভিং ন' এ এণ্ড বি এণ্টিজেন যে ডনৰ হিচাপে অ' গ্ৰুপত এ এণ্টিজেন বি এণ্টিজেন দুইটাই নাই গতিকে সেইজন মানুহে বি গ্ৰুপক দিব পাৰিব এ বি পাৰ্চন হেভিং বোথ দ্য এণ্টিজেন
এণ্টিবডি ইজ নীল চ' এণ্টিবডি নীল থকাৰ কাৰণে এওঁ যাৰ তাৰ পৰা ব্লাড ল'ব পাৰিব সব গ্ৰুপৰ পৰা ল'ব পাৰিব নিজৰ গ্ৰুপ এ বি গ্ৰুপৰ পৰা ল'ব পাৰিব এৰ পৰাও ল'ব পাৰিব বিৰ পৰাও ল'ব পাৰিব অ'ৰ পৰাও ল'ব পাৰিব বিকজ ডেট পাৰ্চন হেভিং ন' এণ্টিবডি ৰেচিপিয়েণ্টৰ যদি এণ্টিবডি নাই যিকোনো মানুহে তেওঁক ব্লাড দিব পাৰিব চ' এ বি গ্ৰুপৰ মানুহজনক আমি কওঁ এ বি গ্ৰুপৰ মানুহজনক ইউনিভাৰ্চেল ৰিচেপ্টৰ সি চবৰ পৰা ল'ব পাৰে সব গ্ৰুপৰ পৰা ল'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি ইউনিভাৰ্চেল ৰিচেপ্টৰ হিচাপে আমি এ বি গ্ৰুপক ক'ব পাৰোঁ অ' গ্ৰুপৰ মানুহক কেৱল অ' গ্ৰুপেহে দিব পাৰিব অ' গ্ৰুপৰ মানুহৰ দুইটা এণ্টিবডি ব্লাডত আছে এণ্টিজেন ইজ লেকিং বাট ডেট পাৰ্চন হেভিং বোথ দ্য এণ্টিবডি গতিকে এ গ্ৰুপে দিব নোৱাৰে তেওঁক এ গ্ৰুপ দিলে এ এণ্টিবডিৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব বি গ্ৰুপে দিলে বি এণ্টিবডিৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব এ বিয়ে দিলে ৰিয়েকশ্যন হ'বই অ' গ্ৰুপ কেন ডনেট দ্য ব্লাড টু দেয়াৰ অ'ন গ্ৰুপ বিকজ দেয়াৰ ইজ ন' এণ্টিজেন অফ ডেট অ' গ্ৰুপ পাৰ্চন চ' অ' গ্ৰুপে অ' গ্ৰুপক দিব পাৰিব চ' অ' গ্ৰুপে আমি দেখিছোঁ যে অ' গ্ৰুপে চবকে দিব পাৰিছে অ' কেন ডনেট দ্য ব্লাড টু এনি ওৱান সেইকাৰণে কোৱা হয় অ' ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ডনৰ বুলি আমি কওঁ অ' গ্ৰুপক কিন্তু আমি এই কথাবিলাক থিয়ৰিটিকেলি যেতিয়াও কওঁ কিন্তু এতিয়াও দেখোঁ যে ব্লাড ডনেশ্যনৰ টাইমত বিফৰ দ্য ডনেশ্যন some sample of the blood from the donor and recipient that are physically mixed in the laboratory. The donor and recipient of blood লৈ পেলাই physically তেওঁলোক স্লাইডৰ ওপৰত মিলাই পেলাই মিক্স হৈছে নে নাই এইটো চোৱা যায় এক্সামাইন কৰা হয় চ' মিক্স কৰি পেলাই আমি মাইক্ৰস্কোপত চাওঁ ইজ দেয়াৰ হেভিং এনি ৰিয়েকশ্যন চ' ৰিয়েকশ্যন থাকিলে ক্লাম্পিং হ'লে মাইক্ৰস্কোপত চাম যেতিয়া ধৰা পৰি যাব এতিয়া ছেম গ্ৰুপৰ মাজতো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাম্পিং হয় যে মোৰ অ' গ্ৰুপ মানুহ অ' গ্ৰুপক দিব বিচাৰোঁ উইদাউট টেষ্ট ইট ইজ নট পচিবল ছেম গ্ৰুপৰ মানুহতো কেতিয়াবা ব্লাড ডনেশ্যন সম্ভৱ নহয় কাৰণটো হৈছে কি এতিয়াও আমাৰ ব্লাডত এনেকুৱা কিছুমান ফেক্টৰ আছে এনেকুৱা কিছুমান এণ্টিজেনিক ফেক্টৰ আছে যিবিলাকৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যন হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়াও ব্লাড ডনেশ্যনত ফিজিকেল মেটচিং ইজ কম্পালচৰি চ' বিফৰ দ্য ডনেশ্যন দ্যাট ব্লাড শুড বি মিক্সড টুগেডাৰ লেবৰেটৰী কণ্ডিশ্যনত লেবৰেটৰীত আমি ডনৰ আৰু ৰেচিপিয়েণ্টৰ ব্লাড লৈ পেলাই মিক্স কৰি চোৱা যায় কিবা ৰিয়েকশ্যন হয় নেকি ছেম গ্ৰুপত ৰিয়েকশ্যনৰ চান্স কম কিন্তু ৰিয়েকশ্যন নহ'ব যে সেইটো মানে নাই চ' ৰিয়েকশ্যন মে বি হেপেন ইন দ্য ছেম গ্ৰুপ অলছ' চ' ডেটছ ৱাই উইদিন দ্য ছেম গ্ৰুপ অলছ' চামটাইম ব্লাড ডনেশ্যন মে নট বি পচিবল তেনেকুৱা কথা যিবিলাক আননোন ফেক্টৰ কিছুমান আছে এতিয়াও সেই ফেক্টৰবিলাকৰ কাৰণে একেটা গ্ৰুপতো ব্লাড ডনেশ্যনৰ কেতিয়াবা সম্ভৱ হৈ নুঠে কিন্তু থিয়ৰিটিকেলি যদি আমি কওঁ যে থিয়ৰিটিকেলি যদি আমি এইটো বস্তু চাওঁ কোনে কাক ব্লাড দিব পাৰে সেইটো আমি এই প্ৰিন্সিপলটো ফ'ল' কৰিলে হয় মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে ব্লাড ডনেশ্যনত যিটো প্ৰিন্সিপল ফ'ল' কৰা হয় সেইটো হৈছে ডনৰৰ এণ্টিজেন ৰেচিপিয়েণ্টৰ এণ্টিবডি ইট শুড নট বি ছেম ডনৰৰ এণ্টিজেন আৰু ৰেচিপিয়েণ্টৰ এণ্টিবডি একে হ'ব নোৱাৰিব অ'কে চ' সেই বস্তুটো ইয়াত ফ'ল' কৰা হয় চ' ব্লাড গ্ৰুপিং আমি এ বি অ' ব্লাড গ্ৰুপিং কৰিলোঁ এ বি অ' ব্লাড গ্ৰুপিঙত ইয়াত আমি জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনটো দেখুওৱা নাই জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনটো হ'ল আমি জেনেটিক্সত দেখাওঁ চ' এ গ্ৰুপৰ মানুহৰ জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন কি হ'ব পাৰে বি গ্ৰুপৰ মানুহৰ কি হ'ব পাৰে এ আৰু বিত দুটা জিনোটাইপ থাকে এ বিত এটা জিনোটাইপ অ'ত এটা জিনোটাইপ টোটেল 6টা জিনোটাইপ আহে এ আৰু বি গ্ৰুপত দুটা আছে অ' গ্ৰুপত এটা আৰু এ বি গ্ৰুপত এটা জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন চ' 4টা ব্লাড গ্ৰুপ 6টা জিনোটাইপে কণ্ট্ৰল কৰে 6 জিনোটাইপ যেনেকৈ আমি এ গ্ৰুপৰ মানুহৰ জিনোটাইপ এনেকুৱা হ'ব পাৰে আই এ উইথ আই এ এইটো সমজেগা জিনোটাইপ বা আই এ উইথ আই নট স্মল আই নট চ' এই বি গ্ৰুপত এনেকৈ জিনোটাইপ আই বি উইথ আই বি homozygous IB with I not also that is also B group genotype AB group of genotype জানি জানো IA with IB যেটো আমি কোডমিনেন্স বুলি জানো কোডমিনেন্স ফেনোমেনন দুইটাই সমানে এক্সপ্ৰেছ হয় আৰু O group of genotype I not with I not homozygous recessive so এইকেইটা জিনোটাইপ এতিয়া আমি এই জিনোটাইপ কিটা জানিলে আমি দুটা মানুহৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ কৰা যায় মানে তেনেকৈ হিউমেনৰ মেৰিয়েজ হয় যেতিয়া
তো এটা A গ্ৰুপ আৰু B গ্ৰুপৰ মানুহৰ মাজত যদি এটা মেল পাৰ্চন ইজ A গ্ৰুপ বা ফিমেল টু B গ্ৰুপ তেনেকুৱা যদি হয় নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ ব্লাড গ্ৰুপ কি হ'ব পাৰে আমি কৈ দিব পাৰোঁ বা আমাক এটা মানুহৰ ব্লাড গ্ৰুপ জানিলে তেহেঁতৰ পেৰেণ্টছৰ কি হ'ব পাৰে সেইটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' এই জিনোটাইপবিলাকৰ পৰা আমি সেইবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ যদি A আৰু B মাজত ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহ'লে অল আৰ পচিবল A আৰু B মাজত ক্ৰছ কৰিলে অফস্প্ৰিঙত আমি A গ্ৰুপো হ'ব পাৰে B গ্ৰুপো হ'ব পাৰে AB হ'ব পাৰে O গ্ৰুপো আহিব পাৰে সেইটো পচিবিলিটি আছে অল ব্লাড গ্ৰুপছ আৰ পচিবল ঠিক এইদৰে A গ্ৰুপ আৰু AB গ্ৰুপৰ মাজত A গ্ৰুপ আৰু AB মাজত যদি ক্ৰছ কৰা যায় অফস্প্ৰিং কি হ'ব পাৰে A গ্ৰুপ হ'ব পাৰে AB হ'ব পাৰে B হ'ব পাৰে কিন্তু O নাহে তাত ঠিক আছে B লগত AB ক্ৰছ কৰিলে B গ্ৰুপ আহিব পাৰে AB গ্ৰুপ আহিব পাৰে হা বা A গ্ৰুপো আহিব পাৰে কিন্তু O নাহে চ' এই পচিবিলিটিবিলাক চববিলাক আমি উলিয়াব পাৰোঁ যেনেকৈ কোৱা হয় O পাৰ্চন থাকিলে O পাৰ্চনৰ পেৰেণ্টছত AB ব্লাড গ্ৰুপ কোনো এটা থাকিব নোৱাৰিব বা AB ব্লাড গ্ৰুপ থকাৰ অফস্প্ৰিঙত O ব্লাড গ্ৰুপ কেতিয়াও নাহে যদি পেৰেণ্টত AB কোনোবা এটা আছে মেল বা ফিমেল পেৰেণ্ট ইফ AB ব্লাড গ্ৰুপ ইজ প্ৰেজেণ্ট দেন ইন দিয়াৰ অফস্প্ৰিং দিয়াৰ শুড নট বি O পাৰ্চন O পাৰ্চন হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাক আমি এই জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনবিলাক জানিলে আমি উলিয়াব পাৰোঁ চ' এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম সদায় পৰীক্ষাত আহে চ' ব্লাড গ্ৰুপৰ পৰা সেই প্ৰব্লেমবিলাক আহে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ডিউৰিং ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন এনি ব্লাড কেনট বি ইউজড দ্য ব্লাড অফ এ ডনাৰ্ছ হেজ টু বি কেয়াৰফুলি মেটচ্ড উইথ দ্য ব্লাড অফ এ ৰেচিপিয়েণ্ট বিফৰ এনি ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন ইজ এভইড চিভিয়াৰ প্ৰব্লেম অফ ক্লাম্পিং চ' মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ব্লাড ডনেশ্যনৰ সময়ত আমি সদায় ফিজিকেলি তেহেঁতক মিক্স কৰি চাবলগীয়া হয় ছেম গ্ৰুপৰ মাজত হ'লেও ফিজিকেল মেটচিং ইজ কম্পালচৰি কাৰণ কিছুমান আননোন ফেক্টৰ আছে যাৰ কাৰণে ব্লাডৰ ক্লাম্পিং বা ব্লাডৰ চিৰিয়াছ ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়াও আজিৰ দিনতো এইটো গ্ৰুপ চাই পেলাই ট্ৰেন্সফিউজন কৰাটো সম্ভৱ নহয় ব্লাড গ্ৰুপ O ইজ ইউনিভাৰ্চেল ডনৰ এণ্ড ব্লাড গ্ৰুপ AB ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট O এ সকলোকে দিব পাৰে AB এ সকলোৰ পৰা ল'ব পাৰে চ' এইকেইটা কথা আমি ব্লাড গ্ৰুপত AB ব্লাড গ্ৰুপত আমি মনত ৰখা উচিত ইয়াৰ পিছত আনাদাৰ ব্লাড গ্ৰুপিং RH ব্লাড গ্ৰুপিং RH গ্ৰুপিং RH that word is coming from the rhesus monkey RH শব্দটো আহিছে rhesus monkey নামৰ এটা মাংকিৰ পৰা rhesus monkey from rhesus monkey that word coming rhesus monkey vector this vector was discovered by Landsteiner and Wiener Carl Landsteiner and Wiener in 1940 discovered this vector from the blood of rhesus monkey when they were transferred that blood to the pig body তেওঁলোকে rhesus monkey blood pigor bodyলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই সেই ফেক্টৰটো তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ কৰিছিল Carl Landsteiner and Wiener the two scientists has discovered this RH factor মই কৈ দিছোঁ Landsteiner and another is Wiener this two person has discovered the RH factor during 1940 from the blood of rhesus monkey when they were transfused the blood of rhesus monkey to the pig body that one at the time they were observed that one that's why that factor is called RH factor that is an antigen as like A and B RH is also an antigen that antigen also found in human RBC human RBC to সেই antigen to পোৱা গৈছে on the plasma membrane of human RBC also present that particular antigen but in the whole world if you see that RH antigen it is not common to 100% people of the world যে সকলোৰে এই এন্টিজেনটো নাথাকে কিন্তু কাউন্ট্ৰি ওয়াইজ সেই RH এন্টিজেন থকা বা নথকাৰ পাৰ্চেন্টেজ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া যদি আমি চাওঁ আফ্ৰিকান ব্লেক পিপলৰ মাজত RH ফেক্টৰ সবৰে আছে 100% people having RH factor আমেৰিকান ব্লেকৰ মাজত যদি আমি যাওঁ আমেৰিকান ব্লেক বিলাকৰ মাজত যদি যাওঁ 95% American black having that RH factor 5% people lack of RH factor ঠিক বেলেগ বেলেগ কাউন্ট্ৰি তেনেকে RH factor percentage to বেলেগ বেলেগ
আমাৰ এছিয়ান পিপুলত around 3% people having RH absent. RH absent in case of 3% people of Asian people. So anywhere ধৰণৰ country wise বা continent wise RH factor percentage to বেলেগ এতিয়া এই ফেক্টৰটো যদি RBC থাকে আমাৰ হিউম্যান RBC যদি এই ফেক্টৰটো থাকে আমি কওঁ RH positive blood. Along with the blood group A group, B group, we are also giving the RH factor sign, positive or negative. যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যেনেকৈ কওঁ A positive, B positive, AB positive, হয় যেটো আমি সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে লিখোঁ পজিটিভ সাইনটো দি পেলাই তেতিয়া আমি বুজি পাওঁ যে RH ফেক্টৰটো আছে আৰু যদি নাথাকে সেই ফেক্টৰটো তেতিয়াহ'লে আমি নিগেটিভ সাইনৰ দ্বাৰা বুজাওঁ A নেগেটিভ, B নেগেটিভ, AB নেগেটিভ, O নেগেটিভ, লাইক ডেট উই। কিন্তু নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ কম মানুহত আছে সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় ৰেয়াৰ গ্ৰুপ। যিকোনো নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহ ৰেয়াৰ গ্ৰুপ বুলি ধৰা হয়। তো ইয়াত আমি কিছুমান কৈছে দ্য এণ্টিজেন ইজ এবচেণ্ট, ব্লাড গ্ৰুপ ইজ কল্ড RH নেগেটিভ। ইফ এণ্টিজেন ইজ প্ৰেজেণ্ট, ব্লাড গ্ৰুপ ইজ কল্ড RH পজিটিভ। ইফ RH পজিটিভ ইজ transfused to RH negative, then in first transfusion is completely successful. এই কথাখিনি আমি চাম যে RH ফেক্টৰ নাথাকিলে কি হয়, নাথাকিলে কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সো সেই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে RH ফেক্টৰ সকলো মানুহৰ নাথাকে আৰু নথকা মানুহবিলাক কম, ৰেয়াৰ গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। A নেগেটিভ, B নেগেটিভ, AB নেগেটিভ, O নেগেটিভ সবকে ৰেয়াৰ গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এমং দ্যাট নেগেটিভ গ্ৰুপ O নেগেটিভ ইজ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট। O নেগেটিভটো আটাইতকৈ ৰেয়াৰেষ্ট গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। ৰেয়াৰেষ্ট গ্ৰুপ ইজ O নেগেটিভ। O নেগেটিভটো আটাইতকৈ কম। O নেগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহ তাৰ A এণ্টিজেন নাই, B এণ্টিজেন নাই, RH এণ্টিজেনো নাই, RH এণ্টিজেনো তাৰ নাই। সেইটো গতিকে এইটো এটাতকৈ ৰেয়াৰেষ্ট গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। আমি জানো যে নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ব্লাড গ্ৰুপটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিবিলাক হেল্থ অফিচ থাকে হেল্থ অফিচত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে নিয়ম মতে, বিকজ দিজ আৰ ৰেয়াৰ গ্ৰুপ। ইফ সামান হেভিং RH নেগেটিভ, চ' হি হেজ টু ৰেকৰ্ড ডেট RH নেগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ ইন দ্য হেল্থ চেণ্টাৰ। কাৰণ কেতিয়াবা তেওঁৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ব্লাড, কেতিয়াবা কাৰোবাক দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ সেই বস্তুটো এটা লাইবিলিটি, আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি এটা যে আমাৰ নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ থাকিলে আমি হেল্থ চেণ্টাৰবিলাকত এইটো ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে। কাৰণ আমি জানো যে কেতিয়াবা এজন মানুহৰ ব্লাডৰ কাৰণে এজন মানুহৰ প্ৰাণ বাচে, জীয়াই থকাৰ সম্ভৱ হয়। গতিকে সেইকাৰণে আমি নিগেটিভ ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহবিলাকক এইটো কওঁ যে ইউ হেভ টু ৰেজিষ্টাৰ ইয়'ৰ ব্লাড গ্ৰুপ ইন দ্য হেল্থ অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ অফিচবিলাকত সেই বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে একচুৱেলি। চ' যি নহওক, এতিয়া আমি ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজনত যেতিয়া আমি চাওঁ যে ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজনত কৈছিলোঁ যে এণ্টিজেন অফ দ্য ডনৰ এণ্ড এণ্টিবডি অফ দ্য ৰেচিপিয়েণ্ট শুড নট বি ছেম। অ'ক আমি অ' গ্ৰুপৰ মানুহক ইউনিভাৰ্চেল ডনৰ বুলি কওঁ, কিন্তু অ' গ্ৰুপতে দুটা আহি যায়, অ' পজিটিভ, অ' নিগেটিভ। অ' পজিটিভ, অ' নিগেটিভ দুটা গ্ৰুপ আহি যায় RH ফেক্টৰ যদি কনচিডাৰ কৰোঁ। এতিয়া আমি অ' পজিটিভ, অ' নিগেটিভ দুইটাৰ ভিতৰত আমি কোনটো গ্ৰুপক আটাইতকৈ ছেফেষ্ট গ্ৰুপ বুলি ক'ম? দ্য ছেফেষ্ট ব্লাড গ্ৰুপ to donate to anybody. So safest blood group, that is the O negative. O negative blood group to attaitke safest. As a donor, that person having no antigen at all, A antigen, B antigen, RH antigen, and all are absent. So being a donor, he is safest to donate to anybody. O negative is the rarest group. O negative to attaitke rarest group. And O negative to attaitke safest group boli koa hoy. Safest group for donation to anybody. AB positive, universal acceptor. AB positive of universal acceptor বুলি কোৱা হয়। ওকে, এতিয়া আমি RH নেগেটিভ থাকিলে, কোনোবা এজন মানুহৰ যদি RH নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কি ধৰণৰ প্ৰব্লেমত ফেচ কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম তেওঁৰ আহিব পাৰে, এই কথাবিলাক আমি চাওঁ। দে আৰ হেভিং চাম মিছমেচিং কেছ, যেটোক আমি কওঁ ইনকম্পেটিবিলিটি। দে আৰ হেভিং চাম incompatibility case in case of RH negative people. So first incompatibility. First incompatibility we'll discuss. First incompatibility.
First incompatibility we'll discuss here. During blood transfusion. Blood transfusion of কি ধৰণৰ incompatibility আহে সেইটো বস্তু আমি চাম। During blood transfusion, what kind of incompatibility develop in case of RH negative person? ধৰি লওক এজন মানুহ RH negative person. That person undergo an accident and that person need the blood for saving the life of that person. সেই মানুহজনক blood দৰকাৰ হ'ল। To save the life of that person, the blood donation is required, blood transfusion is required. So already we have mentioned that RH negative groups are rare group. যিটো গ্ৰুপে নহওক, A গ্ৰুপে হওক বা A negative, B negative, OB negative, O negative, সববিলাকে ৰেয়াৰ গ্ৰুপ বুলি আমি কৈছোঁ। যেতিয়া নেগেটিভ পাৰ্চন এজনৰ এক্সিডেণ্ট হয়, তেওঁক যদি ব্লাড দিবলগীয়া হয়, সহজতে আমি নেগেটিভ ব্লাড মাৰ্কেটত নাপাব পাৰোঁ। যেতিয়া নাপাওঁ, তেতিয়া নেচাৰেলি এটা এডভান্টেজ আছে তেওঁৰ। চ' ডেট পাৰ্চন কেন save their life by donating the positive blood from the same group. ধৰি লওক A negative পাৰ্চনজন, A negative মানুহ, তেওঁক ব্লাড দৰকাৰ হৈছে। A negative person, that person need the blood transfusion to save the life of that person, that A negative blood is required. এতিয়া A negative আপুনি মাৰ্কেটত ইজিলি নাপাব পাৰা, এভেইলেবল নহ'ব পাৰে। কিন্তু এই মানুহজনক আমি জীৱনত এবাৰৰ বাবে আমি তেওঁক A পজিটিভ ব্লাড দি দিব পাৰিম। A পজিটিভ ব্লাডটো তেওঁক দিব পাৰিম। কিয় দিব পাৰিম? যে এই মানুহজন যেতিয়া A নেগেটিভ হয়, A এণ্টিজেন নাই, A নেগেটিভ মানে A এণ্টিজেনটো কি RH এণ্টিজেনটো নাই, RH এণ্টিজেন ইজ এবসেণ্ট। But this person also lack of RH antibody by birth. যিজন মানুহ নেগেটিভ মানুহ RH এণ্টিজেন নাথাকে, সেই মানুহজনৰ কিন্তু জন্মৰ পৰাই RH এণ্টিবডিও নাথাকে। এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ যে RH ফেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত, যে মানুহজনৰ যদি RH ফেক্টৰ নাথাকে, RH এণ্টিজেন নাথাকে, সেই মানুহজনৰ কিন্তু RH এণ্টিবডিও বাই বাৰ্থ নাথাকে। এতিয়া সেই মানুহজনক RH এণ্টিবডি নথকাৰ কাৰণে আমি তেওঁক A পজিটিভ ব্লাড দি দিব পাৰিম আমি। That person can receive that A positive blood. There is no problem. So মানুহজনে A positive blood ল'ব পাৰিব। তাৰমানে সেই মানুহজনৰ আমি জীৱনটো বচাব পাৰিম। Okay? But during this transfusion, when we are donating the A positive blood to the person, this A positive factor, that means RH factor, can stimulate that recipient system. This recipient is A negative. So their immune system is stimulated by this RH factor. That RH factor coming to their body, that's why they can stimulate the production of antibody in this person now. So RH antigen stimulating that immune system of this person, and this person start to produce the RH antibody now. So this person, if required again blood transfusion for second time in their life, he may not take the positive blood for second time. So for second time, we cannot donate the positive blood to that person. সেই মানুহজনক আমি পজিটিভ ব্লাড দিব নোৱাৰিম, কাৰণ অলৰেডি RH এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছে। সেই মানুহজনক প্ৰথম RH পজিটিভ ব্লাড লোৱাৰ কাৰণে এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে। যেতিয়া আকৌ নেক্সট RH পজিটিভ ব্লাড দিব বিচাৰিম, সেই RH এণ্টিজেন আৰু RH এণ্টিবডি যিটো প্ৰডিউচ হৈছে, তেহেঁতৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই ব্লাডৰ ক্লাম্পিং হৈ যাব। বাট ওৱান থিং ইউ মাষ্ট ন', যেতিয়া এজন মানুহক ব্লাড দৰকাৰ হৈছে, নেগেটিভ মানুহক, আজি ধৰিলোঁ আমি 350 ml ব্লাড ডনেট কৰিলোঁ, যিটো আমি এট এ টাইম 350 ml মান দিয়া হয়, এটা বেগত 350 ml মান থাকে। এতিয়া যদি তেওঁক আৰু ব্লাড দৰকাৰ হৈছে, তে নেক্সট ডে আকৌ দৰকাৰ হৈছে, নেক্সট ডে তেওঁক দিব পাৰিম নহয়। চ' নেক্সট ডে আমি দিব পাৰিম। যেতিয়া আমি পজিটিভ ব্লাড দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগেই এই মানুহজনৰ বডিত এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন লগে লগেই নহয়, ইট টেক্স টাইম। চ' এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সময় লাগে, 3 মাহ 6 মাহ এনেকুৱা টাইম লাগে। গতিকে এই মানুহজনক যদি আজি 350 ml দিলোঁ, কাইলৈও যদি দৰকাৰ হয়, কাইলৈ আমি দিব পাৰিম। চ' এইটো এটা টাইমেই বুলি ধৰা হ'ব, ওৱান টাইম বুলিয়ে ধৰা হ'ব। বাট আফটাৰ ফিউ মান্থছ বেক, ইফ ডেট পাৰ্চন ৰিকুৱাৰ্ড দ্য ব্লাড, দেন উই মে নট ডনেট দ্য পজিটিভ ব্লাড টু ডেট পাৰ্চন। চ' কথাটো সেইটোৱে জানিব লাগে। চ' ডেট ইজ এ
incompatibility case during blood transfusion in case of Rh negative person. So Rh negative person can receive the positive blood for one time in his life, but after taking that one, after few months back or later on, that person cannot receive the positive blood again. But naturally, one time that is possible. So that is incompatibility case during blood transfusion to a negative person. Negative person of blood donation or এটা incompatibility case বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so that is one case second incompatibility case during childbirth childbirth কি হয় in childbirth what kind of incompatibility case that are developed that one will take দুটা incompatibility case আছে so childbirth ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ if a female individual যদি Rh negative hoy. If Rh negative, female got married to a male person having Rh positive. Then their child, whatever developing, they are having maximum possibility of Rh positive child. Maximum possibility Rh positive world child bilakor. Actually, Rh positive to a dominant factor. It is a dominant factor. Rh negative is a recessive factor. So when Rh negative female got married to a Rh positive male, then their offspring, their children's maximum chances are positive blood. Negative blood hobo nore enukwa kotha nai. Eto depend koribo Rh positive male genotype or oporot. Rh positive male jodi genotype heterozygous hoy. Heterozygous genotype, heterozygous dominant, তেতিয়া হলে ইয়াত negative হোৱাৰ chance থাকে. If Rh positive plus person is homozygous dominant, then always positive child will be developed. But if the Rh positive person is heterozygous dominant, then they are having a possibility of negative child also. মানে আমি এই ক্ৰছটোত possibility এনেকুৱা আছে 75% Rh positive হোৱাৰ chance আছে 25% Rh negative হোৱাৰ chance আছে. So তেনেকুৱা আমি কওঁ যে maximum chances are Rh positive side. এতিয়া ৰইল যেতিয়া সন্তানবিলাক জন্ম হ'ল সন্তানবিলাক কনসিভ কৰিলে Rh positive child কনসিভ কৰিলে so this fetus child having Rh positive factor mother having Rh negative and fetus and mother that are remain connected by placenta fetus আৰু mother মাজত placentar যোগেদি connection থাকে but blood of the fetus and blood of the mother that cannot be mixed during the pregnancy period. Physically, fetus or jitu blood, mother or blood physically mixing no hoy. He can a fetus to first child to jitu that are developing normally, complete development hobo. But at the time of birth, there is a fetus to jita jonmo hobo. At the time of birth, what happened? Because of rupturing of blood vessel in the mother as well as in the placenta, the blood of the fetus and blood of the mother get mixed. এই সন্তানটো জন্ম হ'বৰ টাইমত প্লেসেন্টাৰ যোগেদি যেতিয়া প্লেসেন্টাৰ ৰাপচাৰিং হয় প্লেসেন্টাটো ব্ৰেক হয় সো ব্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে কি হয় ফিটাছৰ ব্লাড আৰু মাদাৰৰ ব্লাডত মিক্সিং অলপ হয় ফিজিক্যালি দে মিক্স টুগেদাৰ অলৰেডি ফিটাছ টেক বাৰ্থ দেয়াৰ ইজ নো প্ৰব্লেম ফিটাছটো বাৰ্থ হৈ গ'ল কিন্তু বাৰ্থ হোৱাৰ আগতে সেই যে ব্লাডৰ মিক্সিং হ'ল Blood mixing হোৱাৰ কাৰণে mother body is sensitized. Mother body gets sensitized. So that mother start to produce Rh antibody in their blood. He মাকগৰাকী হেতিয়া sensitivity কাৰণে তেওঁৰ bloodত Rh antibody production হোৱাটো আৰম্ভ হ'ব. So same mother if conceive for the second child কাৰণে যদি conceive কৰে second child যদি আহে ইয়াত second child conceive কৰে তেতিয়াও হেতু Rh positive হোৱাৰ chance বেছি থাকে. Rh positive হোৱাৰ চান্স বেছি সো Rh positive হলে আকৌ কি হ'ব এই ফিটাছটোৰ ব্লাডটো Rh positive আছে মাকৰ বডিত এতিয়া Rh antibody production হৈছে because before to that child development in the mother body Rh positive Rh antibody production begins so in that child towards the later part of the pregnancy যেতিয়া second child or pregnancy বা gestation period to পিছৰ ফালে যায় around 7-8 months when some leakage of
antibodies can be happen. So at the time what happen, the antigen antibody can be antigen antibody can be reacted there. But last or phale, during the second pregnancy, towards the last part, at the time of parturition, again when the blood vessels are upsurging, that blood of the child and blood of the mother get mixed. So during that time, the antibody which are present in the mother body causes the damage to the RBC cells of the fetus. So মাকৰ body RS antibody আছিল. So RS antibody থকা কাৰণে সেই fetus to second child যেতিয়া জন্মৰ আগে আগে RS antigen antibody reaction হ'ব পাৰে. So তাৰ ফলত কি হয়, fetusৰ যিবিলাক RS কি RBC cell আছে, fetusৰ RBC cell বিলাক damage কৰে. So that is a disease called hemolytic disease in newborn. HDN বুলি কয়. Hemolytic disease in newborn. নতুন হেৰিৱাত এটা hemolytic disease, যিটোৰ নাম হৈছে erythroblastosis fetalis. erythroblastosis fetalis বুলি এটা disease আমি জানো. Where the RBC cells of the fetus get damaged, and because of that, that second child or maybe third child also, so they may die before the birth or sometime after the birth. Hey, second child to জন্মৰ আগতো মৃত্যু হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা জন্মৰ পিছতো মৃত্যু হয়, because that RBC cells of the fetus get damaged because of the antibody present in the mother. Mother antibody, RS antibody থকা কাৰণে RS antibody antigen reaction হ'ব, reaction হৈ পেলাই fetusৰ RBC cell বিলাক নষ্ট কৰি পেলাব, যাৰ কাৰণে সেই fetusটো বা সেই চাইল্ডটো জন্ম হোৱাৰ আগতে বা জন্ম হোৱাৰ পিছত মৃত্যু হয়, যেটো কোৱা হৈছে erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis disease, it is a HDN বুলি কোৱা হয় এটো, hemolytic disease in newborn. Hemolytic disease in newborn, name is erythroblastosis fetalis. So now this problem, it is overcome by doing the vaccination. এতিয়া এই প্ৰবলেমটো এনেকৈ overcome কৰা হৈছে যে এই ফিমেল বিলাক যিবিলাক RH negative female got married to the RH positive male person. So এই ফিমেল বিলাকত কি হয়, antibody production যাতে নহয়, antibody production যাতে নহয় তাৰ কাৰণে কি কৰা হয়, এই ফিমেল গৰাকীয়ে যেতিয়া ফাৰ্স্ট চাইল্ডটো বাৰ্থ কৰিব, within 3 days 72 hours time, some vaccine is given to the female body to destroy the RBC cells of the fetus. Fetusৰ যিবিলাক RBC cell মাকৰ ব্লাডত মিক্স হৈছিল, সেই RBC cell বিলাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সেই মাক গৰাকীক ভ্যাকসিনেশন দিয়া হয়, and that vaccination should be provided to the mother within 72 hours time after the birth of the child. Within 72 hours time after birth of the child, that fetus will be vaccinated to prevent the production of antibody against that RS antigen. So আজিকালি এটো টেকনলজি দিনৰ বা সায়েন্সৰ দিনৰ এটো সম্ভৱ হৈছে যে এই মাদাৰবিলাকো RS নেগেটিভ মাদাৰবিলাকেও এটাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম দিব পৰা হৈছে. But during the earlier time, it was a great problem. So RH negative people, RH negative mother having only one child, second child, third child, if they are next child developing, they are dying before the birth or maybe after the birth. So because of this disease. So that is a incompatibility case of blood mixing in case of RH factor. এতিয়া যদি ফিমেল টু RH পজিটিভ হয়, মেল টু RH নেগেটিভ হয়, তেতিয়া ফিটাস টু RH পজিটিভেই হ'ব. ফিটাসৰ ব্লাড আৰু মাকৰ ব্লাড যদি মিক্স থাকে, একে থাকে, দেয়াৰ ইজ নো প্ৰব্লেম. সো ফিটাস যদি নেগেটিভ, মাকো যদি নেগেটিভ, তেতিয়া একো নাই. কিন্তু যদি ফিটাসটো পজিটিভ, মাক যদি নেগেটিভ, তেতিয়াই প্ৰব্লেম হ'ব. বা যদি মাক পজিটিভ, ফিটাস পজিটিভ, দেয়াৰ ইজ নো প্ৰব্লেম. বাপেক নেগেটিভ হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট যিটো হয়, এম্ব্ৰায়ৰ ডেভেলপমেণ্ট, ফিটাস ডেভেলপমেণ্ট ইনচাইড দ্য মাদাৰ বডি. চ' মাদাৰৰ ব্লাডৰ লগত মিক্স হয়. চ' তেতিয়া গতিকে মাকৰ যদি পজিটিভ থাকে, বাপেকৰ নেগেটিভ, চাইল্ড উইল বি পজিটিভ. চ' চাইল্ড ব্লাড এণ্ড মাদাৰ ব্লাড শুড বি চেম. তেতিয়া মিছমেচিং কেছ নাহে. অনলি দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন. দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন ৱেৰ মাদাৰ ইজ নেগেটিভ, ফাদাৰ ইজ পজিটিভ এণ্ড চাইল্ড পজিটিভ. চ' মিছমেচিং হেপেন বিটুইন দ্য মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড. Incompatibility between the mother and child. So then this problem will arise. So that is the problem in case of RH negative female. Jara me ekhini kotha disu. If mother is RH negative,
father is RH positive, then offspring may be RH positive. So maximum chances. In this case, first pregnancy is completely successful. First child can take birth. But during at the time of first delivery, RH antibody is formed in mother's blood due to the damage of blood vessels. So it next pregnancy, death of the fetus can be happen. So prothom birth hote makor blood vessel damage hoy, teta physical mixing hoy blood or fetus blood or mother blood. Gotike fetus blood e makor body stimulate kore. Stimulate kora karone antibody production begins hoy. Gotike he mother gorake second time jeti conceive kore, tetale he fetus to death hoar chance attaitke beshi. Okay, so that is the problem, erythroblastosis fetalis. And nowadays, RH antibodies are given to mother within 72 hours to destroy the fetal RBC. Etu jitu ami RH antibodies boli koisu. RH antibodies, actually it is a vaccine. It is a kind of vaccine provided to the mother after the birth of the child within 3 days, 72 hours, not to produce RH antibody in their mother blood. এই যিবিলাক ফিটেল RBC মাকৰ ব্লাডত মিক্স হৈছিলে এইবিলাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এই এন্টিবডি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা হয়, ভ্যাকচিনেশ্যনটো দিয়া হয়, আৰু ভ্যাকচিনটো দিয়াৰ পিছত RBC ফিটাছৰ RBC চেলবিলাক নষ্ট হৈ যাব। চ' দেয়াৰ ইজ নো চান্স অফ এন্টিবডি প্ৰডাকশ্যন। চ' তেনেকৈ এইটো অভাৰকাম কৰা হৈছে এতিয়া। চ' দেট ইজ দ্য কেছ ইন কেছ অফ RH ফেক্টৰ। চ' আই হেভ মেনশ্যন এবাউট 2 incompatibility case in case of RH negative people. The first one I have mentioned about blood transfusion, negative people of blood transfusion karone ji ki problem hoy. Second time we are mentioning about the RH negative female when they are conceiving the child. At the time that mismatching cases may be happen. Okay, so these are the 2 incident of incompatibility in case of RH factor. Then now we'll go to the another points from the blood circulation, that is blood clotting. Episode ami blood clotting or bishole ami sao. So blood clotting, it is an inherent capacity of our blood circulatory system. Blood circulatory system or eta inherent capacity boli koa hoy. It is an inherent capacity of blood circulatory system. The blood or nija character je jodi amar blood bleeding hoy ta mane blood vessel denatured hoy, to stop the bleeding our blood circulatory system itself preventing it by clotting process, by coagulation process. So bleeding to stop koribo karone, prevent koribo karone clotting process to blood circulatory system e nije kore. So it is an inherent capacity boli koa hoy. Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. Jikono injury hole trauma condition jeta bleeding hoy, bleeding to bondo koribo karone blood e nije clotting korai. This mechanism prevents excessive blood loss from the body. So blood clotting process karone nijor etu capacity karone excessive jate bleeding no hoy, excessive bleeding to badha diye. Etia clot to mane ki hoise, clot or coagulum is a dark reddish brown scum form at the site of cut or injury. Jot amar injury hoy ba jot cut hoise tate eta dark reddish brown color scum toyer hoy, khomola bandhe. So that is called clot or coagulum. Clot is formed of a network of threads called fibrin in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. The clot to keneke form hoy? So clot to hoy eta protein or jogire fibrin protein boli eta fibrous protein. He fibrous protein to eta network toyer kore. They make a network of that fibrin protein, and in that network of fibrin protein the blood formed elements, means blood corpuscles, RBC, WBC, platelets, all of them are adhering there. Behekoi jiblak damage RBC, damage WBC cell, so heblak goi pela hei fibrin protein or network to lagi dhore, and gradually it become harder. So that is called actually clot formation. Hetuke clot formation kore, clot formation howa boli koa hoy, aru hetue bleeding to bahada diye. Is it a bleeding clotting process? Clotting process to actually it should be happen within 2 to 8 minutes time after injury. 2 minute or pra 8 minute or bhitorot clotting hobo lage. It depends on the that level of injury. The common injury hoise
2 মিনিটৰ ভিতৰতে ক্লটিং হৈ যাব পাৰে ইনজুৰিটো অলপ বেছি হ'লে হয়তো ই অলপ সময় ল'ব পাৰে সো নৰ্মেলি আমি চাওঁ যে 2 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিটৰ ভিতৰত এজন নৰ্মেল মানুহৰ ব্লাড ক্লটিং সাধাৰণতে হয় বাট ইফ দ্য ইনজুৰি ইজ maximum in maximum level that injury happen clotting does not happen at the time so at the time physical stitching is required physically বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট লেভেললৈকে ইনজুৰি এটা নিৰ্দিষ্ট লেভেললৈকে ব্লাডে নিচেই ক্লটিং কৰি পেলাই ব্লিডিংটো ষ্টপ কৰে আৰু সেইটো সাধাৰণতে 2 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিটৰ ভিতৰত উইদিন দ্য 2 to 8 minutes time of injury clotting should be happen there আৰু এই ক্লটিঙত যদি দীঘলীয়া সময় লয় যদি এজন মানুহৰ ক্লটিং 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা হোৱা নাই সো দ্যাট মিন্স দেয়াৰ মে বি সাম ডিফেক্টস দেয়াৰ মে বি সাম লেক অফ মেটেৰিয়েলছ লেক অফ ফেক্টৰ্ছ দ্য ব্লাড ক্লটিঙত বহুত ফেক্টৰ আছে যিবিলাক ফেক্টৰ কোনোবা এটা ফেক্টৰ নাথাকিলে হয়তো ক্লটিংটো সময়ত নহ'ব পাৰে সো তেতিয়া দীঘলীয়া সময় লাগে ক্লট হ'বৰ কাৰণে সো এতিয়া আমি ক্লটিঙৰ যিটো ইভেণ্টছ ক্লটিং কেনেকৈ হয় একচুৱেলি এই যিটো মেকানিজিম ব্লাড ক্লটিঙৰ মেকানিজিম ইট ৱাজ এক্সপ্লেইন বাই ওৱান চাইণ্টিষ্ট মেকফাৰ্লেন নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে এটা এনজাইম কেছকেড থিয়ৰী বুলি এটা থিয়ৰী দিছিলে হাউ দ্য ব্লাড ক্লটিং ইজ হেপেন সেই মেকফাৰ্লেনৰ যিটো থিয়ৰী তোমালোকৰ বুকত চাইণ্টিষ্টৰ নাম লিখা নাই কিন্তু এটা কেছকেড থিয়ৰী বুলি কোৱা হৈছে দেয়াৰ ইজ এ কেছকেড থিয়ৰী অফ ব্লাড ক্লটিং চ' দেট ইজ একচুৱেলি এনজাইম কেছকেড থিয়ৰী proposed by মেকফাৰ্লেন so মেকফাৰ্লেনৰ এনজাইম কেছকেড থিয়ৰীটো যোগেদি আমি কেনেকৈ ব্লাড ক্লটিং হয় এই বস্তুটো আমি চাম mechanism of blood clotting enzyme cascade theory so according to this theory the blood clotting happen in 3 steps event blood clotting to 3 step or hoy boli koise first step that is the releasing of thromboplastin the clotting factor thromboplastin releasing of thromboplastin that is the first event thromboplastin that is a factor clotting factor releasing by 2 sources from 2 sources that factors are released so here we have mentioned the injured tissue can synthesize the 𝐜𝐥𝐵 injured tissue can release the 𝐜𝐥𝐵 protein that is actually external factor external source বুলি কোৱা ব্লাডৰ নিজা সোর্স টিস্যু টু ড্যামেজ টিস্যু টু ব্লাডৰ নিজা টিস্যু নহয় ড্যামেজ টিস্যু আমাৰ ড্যামেজ টিস্যুৰ পৰা থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন ৰিলিজ হয় যেটো আমি এক্সট্ৰিনসিক থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন বুলি কওঁ বাহিৰৰ পৰা আহা ড্যামেজ টিস্যুৱে সৃষ্টি কৰে at the same time the blood platelets also synthesize another kind of thromboplastin that is called endothromoplastin that means that thromboplastin coming from the internal source of blood or nijor source because platelets is a formed elements of the blood itself so formed elements platelets bilak gotike platelets jetia thromboplastin release kore hetu tar nijor source so jetia amar injury hoy cut hoy tetia amar hei jagatut duta thromboplastin ahe one thromboplastin coming from the damaged tissue that is called 𝐜𝐥𝐵 or extrinsic source of thromboplastin and another thromboplastin coming from the blood platelets which is called endothromoplastin or intrinsic source of thromboplastin this thromboplastin react with plasma proteins in the presence of calcium ion presence of error plasma protein logo reaction hoy they will make one enzyme prothrombinase enzyme or thrombokinase the 2 thromboplastin along with the calcium ion can react with the blood protein bloodot thoka protein logo reaction kori belai eta enzyme tayar kore jetu koa hoy thrombokinase enzyme or prothrombinase enzyme prothrombinase kisman kitabot ami prothrombinase buliye likhu thrombokinase ne likhu kisumanot tumaloko kitabot thrombokinase likha ase so that enzyme is produced first so this is the first event thrombokinase বা prothrombinase enzyme first of all they can inactivate the heparin present in our blood in that injured place
হেপাৰিন ইজ এন এণ্টিকোগুলেণ্ট যিটোৱে ব্লাড কোগুলেশ্যন হোৱাত বাধা দিয়ে ব্লাডত থাকে সেইটো বস্তু সেই ফ্ল' থ্ৰম্বিনেজ বা থ্ৰম্বকাইনেজে সেই হেপাৰিনখিনি যিখিনি জেগাত ইঞ্জুৰি হয় সেই ইঞ্জুৰি প্লেচটোত থকা হেপাৰিনখিনিক ইনএক্টিভেট কৰে ইনএক্টিভেট কৰাৰ পিছত তাত কোগুলেশ্যন হোৱাৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয় চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ ব্লাড ক্লটিং ইজ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ থ্ৰম্বকাইনেজ or prothrombinase enzyme. That is the first step of this blood clotting. Then second step, conversion of prothrombin into thrombin. Prothrombin is an inactive protein, plasma protein already present in our blood. Prothrombin to eta blood plasma protein jitu bloodot amar thakei it is an inactive protein ei inactive protein to etia ki hobo that inactive protein is converting into active protein by thrombokinase enzyme in presence of calcium ion etia hey inactive protein to calcium ion presence of prothrombin to thrombin le convert hoi jabo prothrombin converting into thrombin eto active protein eto hoise inactive protein eto amar blood ot thaki that plasma protein present here so in presence of calcium ion thrombokinase enzyme or prothrombinase enzyme thrombokinase or prothrombinase enzyme can convert this one. So prothrombin thrombin le convert korile eta inactive protein active kori tulile. Then after that third step final stage conversion of fibrinogen into fibrin. Again fibrinogen it is a plasma protein present in our plasma in dissolved state. Amar bloodot plasma etu protein thake dissolved state থাকে prothrombin আর fibrinogen এই দুইটা বস্তু আমাৰ ব্লাডত আগৰ পাই থাকে so fibrinogen it is a soluble plasma protein present in the plasma in soluble state যেতিয়া thrombin আহিল এই thrombin কি কৰিব fibrinogenক fibrinole convert কৰিব fibrinogen first of all that one break down depolymerized তাক ভাঙি পেলাই depolymerize কৰে then again polymerized দুটা স্টেপৰ ঘটনাটো হয় যে প্ৰথমতে fibrinogenক ডিপলিমাৰাইজ কৰিব ভাঙি পেলাই আকৌ পলিমাৰাইজ কৰি fibrous protein fibrin তৈয়াৰ কৰে fibrous protein fibrin which is an insoluble protein long thread like protein the fibrin that are produced এই thrombin কৰিব এটো the thrombin converting the fibrinogen into fibrin in presence of calcium ion presence of fibrinogenক insoluble fibrous protein fibrin ole convert koribo and after forming the fibrin that fibrin make a network or meshwork like structure around the injured place jot bleeding hoy ase jot injury hoise trauma hoise tar sarifale tate ki kore fibrin protein eta meshwork toya kore network eta toya kore and in that network from inside bhitor phalor pra formed elements bilak specially damaged tissue bilak damaged cell bilak ahi lagi dhore RBC WBC platelets which are get damaged mostly so that are adhering in the network of fibrin protein and gradually they become harder and that structure is called clot formation coagulum formation so clot formation hoar lage so they can stop the excessive bleeding he jagatot bleeding hoto hi bondo koribo hi cover kori dibo so bleeding bondo hobo but during that time when bleeding is stopped there in that area there is a pale yellow color liquid oozing out he clot formation howa jagato ami dekha jay je kahe eta pale yellow ba straw color kheror color nisina eta color liquid lahe biringi olwan nisina lage oozing out hey yellow color fluid eta lahe biringi olai jwa jan lage drop eta joma hoy hey drop to koa hoy serum the drop of yellow color fluid
pale yellow color fluid, that is called serum. Serum, it is lack of RBC, WBC, platelets. সেইবিলাক নাথাকে তাত, but serum having antibody. Seramত antibody থাকিব পাৰে. Clotting factor বিলাক seramত নাথাকে. Clotting factors that are absent in the serum, but that serum having antibody. Seramot antibody থাকে. So serum that are oozing out from the clotted place in that area. আজিকালি জানা যে আমাৰ কোভিডৰ যিটো কেছ হৈ আছে, কোভিডত এটা প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিল সেৰাম ট্ৰিটমেণ্ট। যিবিলাক পেচেণ্ট কোভিড ভাল হৈ যায় উইদিন 1-2 months টাইম, ভাল হোৱাৰ 1-2 মাহৰ ভিতৰত সেই মানুহজনৰ পৰা ব্লাড সেৰাম কালেক্ট কৰি বেলেগ কোভিড পেচেণ্টক ইনজেকশ্যন দিয়া মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। তাৰমানে এটা পেচিভ ডিফেন্স মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' ৰেডিমেড এণ্টিবডি লৈ পেলাই বেলেগ এজন মানুহক দিয়া যায়, সেৰাম ট্ৰিটমেণ্ট বুলি যিটো কয়। চ' এইটো আমাৰ কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলে। সেৰাম মানে তাত এণ্টিবডি থাকিব, বাট দেয়াৰ ইজ ন' ক্লটিং ফেক্টৰ্ছবিলাক নাথাকে। চ' এই য'ত ক্লট ফৰ্মেশ্যন হয়, ক্লটেড পাৰ্টৰ পৰা এই সেৰামটো ওলাই যায়। চ' এই তিনিটা ষ্টেপত আমাৰ ব্লাড ক্লটিংটো হয়। প্ৰথমতে থ্ৰম্বকাইনেজ এনজাইম প্ৰডাকশ্যন হ'ব, প্ৰথম্বিনেজ এনজাইম অৰ থ্ৰম্বকাইনেজ। ছেকেণ্ডলি থ্ৰম্বিন প্ৰটিন তৈয়াৰ হ'ব। থ্ৰম্বিন ইজ এন এনজাইম, active enzyme that thrombin can convert fibrinogen into fibrin, and after the formation of fibrin they make the network, and in that network blood platelets, RBC, WBC, all of them are adhering there, so make the clot. So that way clotting happen in our injured place. So যিবিলাক মানুহৰ কোনো ধৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি নাই, so within 2 to 8 minutes টাইমত সেইদৰে ক্লটিং হৈ যায়। Again I am repeating, যে ক্লটটো ডিপেণ্ড কৰিব, ক্লট ফৰ্মেশ্যন হ'ব নে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব লেভেল অফ ইঞ্জুৰিৰ ওপৰত। বহুত বেছিকৈ যদি ইঞ্জুৰি হৈছে তেতিয়া ক্লটে কাম নকৰে। একেবাৰে মাইনৰ ইঞ্জুৰি যিটো আমি নেগলিজিবল, সেইটো ক্লটো নালাগে। যেতিয়া একদম মাইনৰ ইঞ্জুৰি হয়, ব্লাড ভেচেলবিলাক নিজেই কনষ্ট্ৰিক্ট হৈ পেলাই ব্লিডিংটো বন্ধ কৰে। সেই সৰু ইঞ্জুৰি হ'লে ব্লাড ভেচেলবিলাক নিজেই কোচ খাই পেলাই ব্লিডিংটো বন্ধ কৰি দিয়ে। চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেভেলত ক্লটিং দৰকাৰ হয়। সেই ক্লটিংটো তেনেকৈ 2 পৰা 8 মিনিটৰ টাইমৰ ভিতৰতে আফটাৰ ইঞ্জুৰি সম্ভৱ হয়। এই ক্লটিঙৰ কাৰণে বহুত ফেক্টৰ আছে। এই গোটেই প্ৰচেছটো দেখুওৱা হৈছে। ক্লটিং ফেক্টৰ কিছুমান আছে। আমাৰ ব্লাড ক্লটিঙৰ কাৰণে টোটেল 13টা ফেক্টৰ আছে। ক্লটিং ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় যিবিলাক আমি নাম্বাৰিং কৰা আছে, 1 2 3 4কৈ এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰা আছে। টোটেল 13টা ফেক্টৰ আছে। ফেক্টৰ নাম্বাৰ 1 যেনেকৈ ফিব্ৰিনোজেন, ফেক্টৰ নাম্বাৰ 2 প্ৰথম্বিন, ফেক্টৰ নাম্বাৰ 3 থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন, ফেক্টৰ নাম্বাৰ 4 কেলছিয়াম আয়ন। চ' এনেকৈ টোটেল 13টা ফেক্টৰ আছে। এমং ডেট ফেক্টৰ নাম্বাৰ 6 ইজ এন আৰ্বিট্ৰেৰী ফেক্টৰ। যিটো ফেক্টৰ নাম্বাৰ 6 বুলি কওঁ আমি, সেইটো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফেক্টৰ, তাৰমানে প্ৰকৃততে সেইটো ইমাজিনেৰী ফেক্টৰ এটা, তেনেকুৱা ধৰণৰ। বাকীবিলাক ফেক্টৰ কোৱা আছে, ফেক্টৰ নাম্বাৰ 6টো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফেক্টৰ বুলি ধৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰতে ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ 8 and 9 মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ক্লটিং ফেক্টৰত যদি আমি চাওঁ, ক্লটিং ফেক্টৰ ফেক্টৰ নাম্বাৰ 8 বুলি যিটো কয়, ফেক্টৰ 8, এইটো কোৱা হয় এণ্টি হিমোফিলিক ফেক্টৰ। Anti-hemophilic factor. If that factor is lacking, এই ফেক্টৰ যদি এজন মানুহৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ হিমোফিলিয়া হ'ব, ব্লিডাৰ্ছ ডিজিজ বুলি যিটো কোৱা হয়, সেইটোক হিমোফিলিয়া A টাইপ বুলি কয়। ইফ দেয়াৰ ফেক্টৰ নাম্বাৰ 8 ইজ এবচেণ্ট, দ্য পাৰ্চন ছাফাৰিং ফ্ৰম হিমোফিলিয়া A টাইপ। আৰু ফেক্টৰ নাম্বাৰ 9 ফেক্টৰ যিটো আছে সেইটো কোৱা হয় PTC ফেক্টৰ। PTC ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় প্লাজমা থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন কম্পনেণ্ট ফেক্টৰ। PTC ফেক্টৰ, বা এইটোক কেতিয়াবা খ্ৰীষ্টমাছ ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয়। সেই ফেক্টৰটো নাথাকিলে মানুহজনৰ হিমোফিলিয়া B টাইপ হয় বুলি কয়। এই দুটা ফেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। এই দুটা ফেক্টৰ কোনোবা এটা নাথাকিলেই মানুহজনৰ হিমোফিলিয়া ডিজিজ হয়। হিমোফিলিয়া আমি এজ এ ছেক্স লিংক ডিজিজ হিচাপে আমি পঢ়িছোঁ। That gene responsible for this factor production that are present in our
X chromosome. এই ফেক্টৰকেইটা প্ৰডিউচ কৰা জিন X chromosome থাকে সেই জিনটোত যদি মডিফিকেশ্যন হয় মিউটেশ্যন হয় পাৰ্টিকুলাৰ ফেক্টৰটো তৈয়াৰ নহ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব মানুহজনৰ হিমোফিলিয়া ডিজিজ হ'ব হিমোফিলিয়া ডিজিজ আমি জানো সামান্য কাট হ'লেও কণ্টিনিউৱাছ ব্লিডিং হৈ হৈ মানুহজনৰ মৃত্যু হৈ যায় so due to the lack of any one of these factor may causes the hemophilia factor number 10 or কথাটো আছে factor number 10 টো যেটো হেতু absent হলো হিমোফিলিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু হয়তো খুব ৰেয়াৰ এই দুটা খুব কমন যে factor number 8 and factor number 9 among these factor anyone is lacking the person suffering from hemophilia lack of factor 8 causes hemophilia A type factor number 9 causes hemophilia B type okay so এই ফেক্টৰ কেইটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ব্লাড ক্লটিঙৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে প্ৰেজেন্স অফ ক্যালসিয়াম এটো ফেক্টৰ নাম্বাৰ 4 ফেক্টৰ নাম্বাৰ 4 বুলি কোৱা হয় ক্যালসিয়াম আয়নটো সো হেতু প্ৰেজেন্স খুব ইম্পৰ্টেন্ট ওকে আৰু ইয়াত ব্লাড ক্লটিঙত ভিটামিন কে এটা ৰোল আছে ভিটামিন কে অলসো প্লে এন ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল ভিটামিন কে it is actually required for production of prothrombin protein in our liver. Liver of prothrombin protein production hoy. Prothrombin protein is a plasma protein present in our blood itself. This prothrombin protein can be produced by vitamin K. Vitamin K phyloquinone boli jitu koa hoy. So hey vitamin nathakile prothrombin protein production no hobo. Ar prothrombin protein nathakile clotting ot harm hobo. Prothrombin protein or role to dekhisu ami thrombin thromboplastin prothrombin thrombinase enzyme তৈয়াৰ হ'ব thrombinase enzyme prothrombinase enzyme তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত prothrombin কনভাৰ্ট কৰি prothrombinক ক্যালসিয়াম আয়নৰ প্ৰেজেন্সত thrombinলৈ কনভাৰ্ট কৰে thrombine তাৰ পিছত fibrinojene কনভাৰ্ট কৰিব fibrinলৈ সো এই ৰিএকচন বিলাক ইয়াত prothrombin protein হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট সো ভিটামিন কে নাথাকিলে এই প্ৰটিনটো তৈয়াৰ নহয় prothrombin প্ৰটিনটো তৈয়াৰ নহয় so তেতিয়াও আমাৰ ব্লাড ক্লটিঙৰ প্ৰবলেম হ'ব গতিকে ডেফিচিয়েন্সি অফ ভিটামিন কে may also harm in the may also causes delaying in the blood clotting so এইবিলাক ফেক্টৰ কথা চাব লাগে কেনেকৈ হয় আমি গুটেইখিনি দেখাইছো ক্যালসিয়াম আয়নৰ ৰোলটো ইয়াত আমি দেখাইছো so how that calcium ion played an important role in the clotting process we have seen that you have mentioned here so that is the blood clotting so that is a cascade mechanism that means one after another factors are stimulating ইটোৱে হেতুক stimulate কৰে ইটোৱে হেতুক activate কৰে so এটা sequence of reaction so one can stimulate the another so that type of events are happen in blood clotting process so these are the things today we are discussing so I think you are getting some idea from this area mostly we are getting the questions like regarding the factors factor bilako question ahibo pare ki factor dokar hoy ba konto ayanor proyojon hoy then RS factor question common thakei RS factor kinko hole ki hoy mismatching case bilak incompatibility case or maybe from the blood grouping or jitu question ahe hei genetics or logor milai die duita bostu ami ekelage kori pelai sabo lage so the blood group যদি আমি চাও গ্ৰুপিং বিলাক যেতিয়া চাও আমি জিনোটাইপ বিলাকো চাব লাগে সো কোনটো জিনোটাইপ কি থাকে সো সেই সম্পৰ্কত কোৱেশ্চন আহিবই যে এই দুটা গ্ৰুপৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে কি হ'ব পাৰে ব্লাড গ্ৰুপিঙত আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি পাইছিলোঁ আগতে খুব কমন এটা আছিল যে এনেকুৱা CBSE PMT এক্সাম বিলাকত আগতে দিছিলে যে এটা ইনসিডেন্ট নাৰ্ছিং হোমত ধৰি লোৱা এটা চাইল্ড মিছিং হৈ গ'ল যেটো আমি পেপাৰ পত্ৰে পাওঁ কেতিয়াবা সন্তান হেৰাই যায় বা সন্তান অদল বদল হৈ যায় এই কথাবিলাক আমি গম পাই থাকোঁ ধৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ যে নাৰ্ছিং হোমত এটা সন্তান মানে মিছিং হ'ল হুইচ ব্লাড গ্ৰুপ হেভিং পেৰেণ্টছ শুড নট ক্লেইম দেয়াৰ চাইল্ড অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ ব্লাড গ্ৰুপ যে পেৰেণ্টছৰ কোন ব্লাড গ্ৰুপ থাকিলে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানটোক ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু তেওঁলোকৰ সন্তান সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন যে পেৰেণ্টছত কি ব্লাড গ্ৰুপ থাকিলে সেই ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকৰ সন্তানটো তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে এজন মানুহৰ যদি A হয় আনজনৰ যদি B হয়
দ্য পেৰেণ্টছত যদি দ্য মেল পাৰ্চনটো যদি এ ফিমেলটো বি হ'ল তেতিয়া সন্তানবিলাক তেওঁলোকৰ সন্তান যিকোনো গ্ৰুপ হ'ব পাৰে এও হ'ব পাৰে বিও হ'ব পাৰে এ বিও হ'ব পাৰে অ' গ্ৰুপৰো হ'ব পাৰে যেতিয়া সেই কাপলটোৱে ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ সন্তান ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব সববিলাকে পচিবল সববিলাকে পচিবল হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ সন্তানটো তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব সেইটোৰ ওপৰত ন' ডাউট nowadays we can claim that one on the basis of that DNA fingerprinting DNA fingerprinting কৰিলে ওলাই পৰিব কোনটো কাৰ সন্তান চ' সেইটো আজিকালি কৰিব আজিকালি টেকন'লজিত এইটো সম্ভৱ হৈছে কিন্তু আমি যদি ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত চাওঁ DNA টেকন'লজি যিটো আমি DNA fingerprinting টেকন'লজিটো আমাৰ ইজি টেকনিক নহয় আমাৰ ইয়াত মানে সম্ভৱেই নহয় চ' we have to send a sample to the Hyderabad for DNA fingerprinting চ' এতিয়াও এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আমাৰ কাউণ্ট্ৰিত হৈ আছে যে আমাৰ DNA fingerprinting কৰা কোনো সুবিধা আমাৰ ইয়াত নাই গতিকে নাৰ্ছিং হোমত যদি এনেধৰণৰ মিচিং হয় হয়তো বহুত দিন লাগিব এইটো ধৰা পৰিবলৈ যে এইটো সন্তান কাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসমত দুটা এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈছে যে সন্তান ক্লেইম কৰি পিছত এই গম পোৱা গৈছে এবছৰ সময় লাগিছে এবছৰ এঘৰ মানুহত তুলি তালি ডাঙৰ হৈছে এবছৰ পিছত ক্লেইম হৈছে যে এইটো সন্তান তেওঁৰ নহয় বেলেগৰ সন্তান চ' এই কথাবিলাক ডিলে হৈ গৈছে কাৰণটো DNA fingerprinting ইজি নহয় কিন্তু ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত কৰি পেলাই যদি চোৱা হ'লহেঁতেন ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যদি চোৱা যায় বা সহজতে উলিয়াব পৰা ব্যৱস্থা এটা আছিলে কিন্তু যদি পেৰেণ্টছৰ ব্লাড গ্ৰুপ এজনৰ এ হয় এজনৰ বি হয় তেতিয়াহ'লে পচিবল চব আছে গতিকে তেহেঁতৰ সন্তান তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব আদাৰৱাইজ চামটাইম উই কেন ইউজ দ্য ব্লাড গ্ৰুপ ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ চ' পেৰেণ্টছক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ চ' এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহে অকণমান ট্ৰিকিকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন এইখিনি বস্তুৱেই আজি ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' লেটাৰ অন ইন আদাৰ লাইভ ক্লাছ উইল ডিছকাছ এবাউট some other points from other topic. So, okay, thank you.